नमस्ते, आप सबका पुनः एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज हम नौका विहार के लिए निकलेंगे, वो भी कवि सुमित्रानंदन पंत जी के साथ। हाँ, नौका विहार यानी कि बोटिंग के लिए निकलेंगे। इस कविता का आस्वादन तभी आप कर सकेंगे जब आप खुद एक चांदनी रात में एक नौका में गंगा में बोटिंग के लिए निकलेंगे। कवि कल्पना क्या होती है और प्रकृति कवि कल्पना में किस तरह एक रमणीय नारी का रूप सौंदर्य धारण करती है, ये जानकर आप विस्मय विमुग्ध हो जाएंगे। कविता की ओर जाने से पहले पंत जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। छायावादी काव्यधारा के आधार स्तंभों में एक, हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विनर, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, जो अपने काव्य जीवन के प्रारंभ में छायावाद से जुड़े, फिर मार्क्सवाद, गांधीवाद और अरविंद दर्शन की ओर प्रभावित हुए, जिन्हें लोकायतन नामक महाकाव्य पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और चिदंबरा के लिए भारत का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ग्राम्या, गुंजन नामक अनेक काव्य संग्रह पंत जी के प्रकाशित हुए, जिनमें पल्लव को छायावाद की गीता नाम से विशेषित किया जाता है। इस कृति का महत्व दो कारणों से है। एक तो उसके नवीन भाषा प्रयोग के कारण, दूसरे उसके क्रांतिकारी भूमिका के कारण। पल्लव काव्य संग्रह की भूमिका का ऐतिहासिक महत्व है। इसे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ, कीट्स वगैरह पोएट्स ने जो रोमांटिसिज्म काव्यधारा का प्रचलन किया, उसी के लक्षण हिंदी में छायावादी काव्यधारा में मिलती है और सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी साहित्य का वर्ड्सवर्थ भी कहा गया है। प्रकृति उनके काव्य का एक मुख्य विषय रहा। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म ही प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण अल्मोड़ा जिले के कसौनी में हुआ। कसौनी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, उसका प्राकृतिक परिवेश किसी कविता से कम आकर्षक और लुभावना न था। जन्म के कुछ घंटे बाद ही माता की मृत्यु हो गई और उनका बाल मन मानव प्रकृति में ही माँ का प्यार एवं वात्सल्य खोजने लगी। प्रकृति के प्रत्येक धड़कन, स्पंदन और कंपन को उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा शब्दबद्ध किया। कहा जा सकता है कि कल्पना ही पंत जी की कविता का मेरुदंड, उसकी काव्य सृष्टि का मापदंड है। उसका उदात्त उदाहरण है उनकी कविता नौका विहार। नौका विहार उनके काव्य संग्रह गुंजन में 1932 में प्रकाशित हुई थी और वे उन दिनों उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में काला कांकर राजभवन में अपने मित्र के यहाँ रहते थे और उस राजभवन को छूती हुई गंगा नदी बहती थी। कवि पंत जी को नौका विहार का बड़ा शौक था और एक चांदनी रात को वे निकल पड़े नौका विहार के लिए और उस समय की गंगा का अनुपम सौंदर्य देखकर वे इतने मोहित हुए कि क्या कहना। कविता आपके सामने है। इसका वर्ण विषय असाधारण है, जिसे प्रकृति का लिबास पहनाकर तथा आध्यात्मिकता का पुट देकर कवि ने बहुत ही सरस एवं गंभीर बना दिया है। इस कविता के आस्वादन के लिए ज़रूरी है कि हम भी अपनी कल्पना शक्ति को जागृत करें। काव्य में काफ़ी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ है। शायद आपको समझने में दिक्कत हो, इसलिए वीडियो के अंत में उनका शब्दार्थ भी दिया गया है। आप बाद में उसकी ओर जा सकते हैं। अभी केवल बोटिंग का आस्वादन कीजिए। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल,
तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। उस रात जब कवि नौका विहार के लिए निकले तो प्रकृति कैसी थी? शांत थी, और ज्योत्सना की उज्ज्वल स्निग्ध किरणें चारों ओर बिछी हुई थी। ज्योत्सना यानी चांदनी, चांद की उज्ज्वल किरणें चारों ओर फैली हुई थी, और वो किरणें काफ़ी स्निग्ध थी, माने एकदम महीन फिसलने वाली। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, और आकाश जो है वो अपलक भूतल को निहार रहा था। जो आकाश है उसमें असंख्य तारे थे जो अपलक, पलक बिना झपकाए, मानो अपने नेत्रों से भूतल यानी धरती के सौंदर्य को निहार रहे थे। उस चांदनी रात में धरती काफ़ी सुशोभित हो रही थी और उसे निहार रहा था आकाश, अपलक निहार रहा था। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तब वहाँ सैकत शैया अर्थात बालू रूपी जो शैया है उस पर थकी हारी कौन लेटी थी? श्रांत क्लांत निश्चल, लेटी थी गंगा। गंगा थकी हारी है, श्रांत है, क्लांत है, क्योंकि उस समय ग्रीष्म काल था और गंगा की धारा काफ़ी पतली हो चुकी थी। तभी कवि गंगा को तनवंगी गंगा संबोधित करते हैं, यानी कि कृशकाय गंगा का जो काफ़ी स्लिम है। तो देखिए यहाँ कवि ने मानवीकरण किया है, पर्सोनिफिकेशन। गंगा को एक स्लिम नारी के रूप में चित्रित किया है जो मनोहर एवं शांत वातावरण में दूध जैसे सफ़ेद शैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत लेटी हुई है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। समझ गए ना? देखिए शांत वातावरण था और ज्योत्सना अर्थात चांदनी की उज्ज्वल किरणें चारों ओर बिखरी हुई थी, और धरती उस समय इतनी सुंदर दिख रही थी कि आकाश भी अपलक उस नीरव सौंदर्य को निहार रहा था। और वहाँ सैकत शैया पर कौन लेटा था? उस दुग्ध शैया पर कौन लेटा था? तनवंगी गंगा। और वो काफ़ी कृशकाय थी, तनवंगी थी, पतली गंगा थी, क्योंकि ग्रीष्म काल था और इसलिए वो गर्मी से श्रांत क्लांत निश्चल लेटी हुई थी। अब देखिए कविता यूं आगे बढ़ती है। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल। अब देखिए कवि की भावना, कल्पना शक्ति कैसे जागृत होती है। गंगा एक तपस्विनी बाला के समान, यानी कि ऋषि मुनियों के आश्रम में पली तपस्विनी युवती कितनी निश्चल और भोली होती है, उसके समान प्रतीत हुई गंगा। और उसका मुख शशि मुख के समान था, अर्थात चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा पर पड़ रहा था और उसे उन्होंने गंगा रूपी तपस्विनी बाला के मुख के समान चित्रित किया, जो अपने मृदु करतल में अपने मुख को आश्रय देकर लेटी थी। देखिए कुछ इस प्रकार था उसका लेटने का जो पोजीशन था। तो उसका जो मृदु करतल था उसमें अपने शशि रूपी मुख को सहारा देकर गंगा, जो एक तपस्विनी बाला के समान नजर आ रही थी, जो श्रांत और क्लांत थी, वो उस दुग्ध शैया पर लेटी थी। और लहरें लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर। और लहरें क्या कर रही थी? लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। उस तपस्विनी बाला का मुख चंद्र सा सुशोभित था और उसके वक्षस्थल में जो लहरें हिल रही थी, ऐसा प्रतीत होता था मानो उसके कोमल केश हों। कुंतल यानी केश, बाल
और उसके गोरे अंगों पर सिहर सिहर मानो नीला अंबर उसके चंचल अंचल के समान नजर आ रहे थे। देखिए, नीले आकाश का जो प्रतिबिंब, जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था गंगा के पानी पर, तो पानी के हिलने पर वो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उस सुंदर तपस्विनी युवती का चंचल अंचल हो। देखिए, कविता और आगे यूं बढ़ती है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अब साड़ी की सिकुड़न सी, ऐसा लग रहा था वो तपस्विनी बाला एक साड़ी पहनी है, लेटी है। उसके लेटने के उस पोजीशन से उसकी साड़ी में जो स्वाभाविक रूप से सिकुड़न उत्पन्न हो जाती है, वो रेशमी विभा से भरकर वो सिकड़े हुए लहर वैसे ही नज़र आ रहे थे। वो लहरें जब वर्तुल आकार लेती हैं, अर्थात गोलाकार लेती हैं, तो ऐसा लगता है मानो वो उस सुंदरी के लेटने पर उसके रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। देखिए, कितने मनोहर रूप से कवि ने उस चांदनी रात में सुशोभित गंगा का वर्णन किया है। एक बार फिर देखते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। यहाँ आपको इसका शब्दार्थ और इसका भावार्थ भी दिया गया है। अगर आपको समझने में और परेशानी हो रही है तो आप उसे देख सकते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे, ये और कुछ नहीं है। एक चांदनी रात में धरती काफ़ी सुशोभित हो रही थी और उस समय नौका विहार में निकले पंत जी को गंगा का सौंदर्य देखकर एक युवती जैसा प्रतीत हुआ और गंगा के लहरों को युवती के बालों के समान और गंगा के मुख को चंद्रमा के समान उन्होंने उपमित किया है। और गंगा के जो वस्त्र हैं, नीला अंबर का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था, रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, वो उसके नीले साड़ी के समान। और उस साड़ी में जो सलवटें पड़ती हैं, वो लहरों के वर्तुल आकार से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस तपस्विनी बाला के साड़ी की सिकुड़न हो और वो अपने गोरे कोमल करतल में अपने शशि मुख को सहारा देकर यूं लेटी थी। अच्छा, तो आप नौका विहार कविता का ये जो पहला पद्यांश है उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। अब अगले एपिसोड में इसके अगले पद्यांश को लेकर हम हाजिर होंगे। अभी फ़िलहाल चलते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് ഹിന്ദി സാഹിത്യ ലോകത്ത് വളരെയധികം പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഒരു കവി. ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചറിൽ ആദ്യമായി ജ്ഞാൻപീഠ് പുരസ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിറ്റററി അവാർഡ്സിലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡാണ്. അത് ലഭിച്ച സാഹിത്യകാരൻ. പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ വളർന്ന് പ്രകൃതിയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും അതിനെ തൻ്റെ കവിതയിൽ വളരെയധികം വർണ്ണിക്കുകയും ചെയ്ത കവി. പന്ത് ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം അൽമോഡ ജില്ലയിൽ. അത് അൽമോഡ ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്വാരങ്ങളിലാണ്, അതിനടുത്ത് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ്. വളരെ മനോഹരമാണ്. കസോനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അമ്മ 4-5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അമ്മ മരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ, പ്രകൃതി ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയായിട്ട് അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചത്. അങ്ങനെ വളർന്നൊരു കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കസോനി ഇന്ത്യയിലെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മിനി സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലമാണ്. ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനുള്ളൊരു പ്ലേസാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗന്ദര്യം, പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമറന്ന് ജീവിച്ച ഒരു കവിയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിരുന്ന ഒരു കവിയാണ്. സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കാളും സാമീപ്യത്തെക്കാളും പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ച ഒരു കവിയാണ്. ആജീവനാന്തം അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല.
അത് എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ആജീവനാന്തം അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരൊരു ഫെമിനിൻ ടച്ചാണ് ഇല്ലേ, സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. അപ്പോൾ ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ഇതൊരു ലേഡി റൈറ്ററാണെന്ന്, സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ. മുടി അതുപോലെയാണ്, സ്ത്രീകളെ പോലെ. അത് പറയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഗൊസായിദത്ത് എന്നായിരുന്നു ആക്ച്വലി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. 7 8 വയസ്സുള്ളപ്പം സ്വയം പേര് മാറ്റി. അപ്പോൾ നോക്കി ആ ഒരു ആളിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമാജിനേഷനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സർഗശക്തിയും. ഗൊസായിദത്ത് എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് എന്നാക്കി. പിന്നീട് കുറേ കാലഘട്ടം ഫെമിനിൻ രീതിയിലുള്ള കവിതകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. പിന്നെ നെപ്പോളിയൻ്റെ പടം കണ്ട് നെപ്പോളിയൻ്റെ ആ നീണ്ട മുടി കണ്ട് ആകർഷണയാണ് അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് പോലും. പിന്നീട് ഒരുപാട് കൗതുകകരമായ കാര്യങ്ങൾ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്തിനെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ TV ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ 1980s ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയുടെ ഓഫീസിലായിരുന്നു അത് ആദ്യം അതിൻ്റെ സംപ്രേഷണമൊക്കെ തുടങ്ങിയത്. പിന്നീടാണ് അത് മാറി TV വേറൊരു യൂണിറ്റായിട്ട് മാറിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് TV വന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹമാണ് ദൂർദർശൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തത്. എന്തിനധികം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഹിന്ദി സിനിമാ ലോകത്തിലെ ബിഗ് ബി അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്ന പേര് കൊടുത്തത്, അമിതാഭ് എന്ന പേര് കൊടുത്തത് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്താണ്. അങ്ങനെ സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത് അത്രയും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വിന്നർ, ജ്ഞാൻപീഠ് പുരസ്കാർ വിന്നർ, അതുപോലെ ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ റൊമാൻറ്റിസിസം, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ നേച്ചർ ലവിങ് പോയിറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, വേർഡ്സ് വർത്ത്, കീറ്റ്സ്, അതുപോലെ അവരുടെ ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ഹിന്ദിയിലും ഛായാവാദിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആൾ ആണ് സുമിത്രാനന്ദൻ പന്ത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കവിത നോക്ക വിഹാർ വളരെ ഫേമസ് ആണ്. പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ PG സിലബസിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ BCom കുട്ടികളാണ്, അതിനെ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചാനൽ റിസർച്ച് കുട്ടികളും PG കുട്ടികളും കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹിന്ദി വേർഷനിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രോ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഈ കവി ഒരു ബോട്ടിംഗ് അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ചയാണ് ഈ കവിതയിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാലാകാങ്കർ എന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ പ്രതാപ്ഗഡ് എന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു കോട്ടയുണ്ടായിരുന്നു, കാലാകാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ്. ആ ഒരു കോട്ടയിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു 8-10 വർഷം താമസിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കോട്ടയോട് ചേർന്നാണ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ നിലാവുള്ള ഒരു രാത്രിയിൽ വള്ളത്തിൽ ആ ഗംഗാ നദിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അനുഭവം, പ്രകൃതിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം, അത് കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ട കവി, നമ്മളെപ്പോലെയല്ല, കവി ഹൃദയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ഇമാജിനേറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ആ മനോഹാരിത അദ്ദേഹം വർണ്ണിക്കുന്നത് ഈ കവിതയിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ അല്പം സംസ്കൃത് വേർഡ്സിൻ്റെ യൂസേജ് അധികമുണ്ട്. തത്സം ശബ്ദം എന്ന് പറയും. സാൻസ്ക്രിറ്റ് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് ഹിന്ദിയിലേക്ക് വന്ന വേർഡ്സിൻ്റെ യൂസേജ് അല്പം അധികമുണ്ട്. അപ്പം വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ പാസേജിൽ ശബ്ദാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കവിത അതിൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഈ കവിത ആസ്വദിക്കാം. ഈ കവിത ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷൻ ലെവലും വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കണം. നമ്മളും കവിയെ പോലെ തന്നെ കവിയുടെ കൂടെ ആ ബോട്ടിങ്ങിൽ ആ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ പോകുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാലേ നമുക്ക് ആ ഒരു കവി പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലേ ആ ഒരു താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പം നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ഒരു വള്ളത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന കവി കാണുന്നത് എന്താണ്? ശാന്ത് സ്നിഗ്ധ ജ്യോത്സ്ന ഉജ്വൽ അപലക് അനന്ത് നീരവ് ഭൂതൽ. വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം, വളരെ ക്വയറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അവിടെ ജ്യോത്സ്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലാവ്, ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു വെളിച്ചം. ആ നിലാവ് വളരെ സ്നിഗ്ധവും വളരെ ഉജ്ജ്വലവുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുകയാണ്. സ്നിഗ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സോഫ്റ്റ്, ഇങ്ങനെ തെന്നിപ്പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു നിലാവ്. അതുപോലെ ഉജ്ജ്വൽ, വളരെ നല്ല പ്രകാശം, നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയായിരുന്നു. ഒബ്വിയസ്ലി ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം, എല്ലായിടവും ആ ഒരു നിലാവ് പരന്നിരിക്കുന്നു.
വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു രാത്രി. അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പലക്ക് അനന്ത് നീരവ് ഭൂതൽ. ഭൂതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർത്തി, നമ്മുടെ ഈ ഭൂമി. ഈ ഭൂമിദേവിയെ അനന്ത്, അനന്ത് മീൻസ് ആകാശം, അനന്തമായി പരന്നു കിടക്കുന്ന ആകാശം അപ്പലക്ക് നോക്കുകയായിരുന്നു. ആ പല്ലക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ വെട്ടാതെ, പല്ലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ. അപ്പം ഇമ ചിമ്മാതെ ഈ സൗന്ദര്യം, നിലാവുള്ള രാത്രിയിലെ ഭൂമിയുടെ, ഭൂതലിൻ്റെ ആ സൗന്ദര്യം ഈ ആകാശം ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകാശത്തിൽ നിറയെ നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇമ ചിമ്മാതെ ഈ ഭംഗി, പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഭൂമിദേവിയുടെ ഈ ഒരു ഭംഗി മോളിൽ നിന്നിങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലുടനീളം നമുക്ക് ഒരു ഛായാവാദി കാവ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും കാണാൻ പറ്റും. ഛായാവാദി കാവ്യത്തിൽ ഇത് പ്രകൃതി വർണ്ണനം, അതുപോലെ ഹൈ ഇമാജിനേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഓരോ വികാരങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറയുക. പെർസോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും, മാനവീകരണം എന്ന് പറയും. ജഡവസ്തുവാണ്, അതിനെ മനുഷ്യൻ്റെ, ഇപ്പം മുകളിൽ നിന്ന് ആകാശം നോക്കുന്നു, ഇമ്മ ചിമ്മാതെ നോക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അതെല്ലാം ഈ പോയിട്രിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നൗകാ വിഹാറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ഈ കവിതയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ശാന്ത് സ്നിഗ്ധ ജ്യോത്സ്ന ഉജ്വൽ അപലക്ക് അനന്ത നീരവ് ഭൂതൽ. വളരെ ശാന്തമായ ആ രാത്രിയിൽ നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചം, ജ്യോത്സ്ന, വളരെ ഉജ്വലും സ്നിഗ്ധമായി ഇങ്ങനെ തെന്നിപ്പോകുന്ന. ആക്ച്വലി നമുക്ക് ജ്യോത്സ്നയെ തൊടാൻ ഒക്കില്ല, നിലാവിനെ തൊടാൻ ഒക്കില്ല, പക്ഷെ അത് അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അപലക്ക് അനന്ത നീരവ് ഭൂതൽ. ഈ ഒരു കാഴ്ചയെ, ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ചയെ ഇമ ചിമ്മാതെ ആകാശം മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ കാണുന്നത്? സൈകത്ത് ശയ്യാപ്പർ ദുഗ്ധധവൽ തൻവങ്കി ഗംഗ ഗ്രീഷ്മ വിരൽ ലേട്ടി ഹേ ശ്രാന്ത് ക്ലാന്ത് നിശ്ചൽ. അവിടെ അവിടെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്? ശ്രാന്ത് ക്ലാന്ത് നിശ്ചലായിട്ട്, അനങ്ങാതെ ക്ഷീണിച്ച് ഒരു യുവതി, ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു യുവതിയുടെ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കവിക്ക് ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത് തോന്നിയത്. അപ്പം ഗംഗയുടെ ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ്? തൻവങ്കി ഗംഗയാണ്. തൻവങ്കി എന്ന് പറയുമ്പം വളരെ മെലിഞ്ഞ ഗംഗയാണ്. ഗ്രീഷ്മകാലമായിരുന്നു, ഗ്രീഷ്മ സീസണായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചൂട് കാരണം വെള്ളം കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സമ്മർ സീസണായത് കാരണം ഗംഗ വളരെ മെലിഞ്ഞൊഴുകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗ്രീഷ്മകാലമായിരുന്നു, ഗംഗ അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലിമ്മായിരുന്നു, തൻവങ്കിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു? ശ്രാന്ത് ക്ലാന്ത് നിശ്ചൽ, വളരെ ക്ഷീണിച്ച്. ആ ഒരു ഗ്രീഷ്മകാലിൻ്റെ ഒരു തീവ്രത കാണിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. വളരെ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്നിങ്ങനെ ഒരു യുവതി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് കവി സങ്കല്പിക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? സൈക്കത്ത് ശയ്യാപ്പർ ദുഗ്ധധവൽ. ആ ശയ്യ എന്ന് പറയുമ്പം ആ കിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലം അതെന്താണ്? ദുഗ്ധധവൽ, നല്ല വെളുത്ത. ഈ രണ്ട് സൈഡിലെ നമ്മളിപ്പോൾ സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്, ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നു, രണ്ട് സൈഡിലും വെളുത്ത മണൽത്തട്ട്. ആ മണൽത്തട്ടിൽ ഗംഗാനദി ഒരു യുവതിയെ പോലെ, ഒരു സുന്ദരിയായ രമണീയമായ യുവതി ക്ഷീണിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലാണ് കവി ആ ഗംഗയെ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സ്കില്ല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ യുവതി സൈഡിലായിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ്. ഈ യുവതി ഗംഗാ നദിയാണ്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സങ്കല്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യുവതി കിടക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കേർവ്സ് കാണുമല്ലോ, അതാണ് ഗംഗാ നദിയുടെ വളവുകൾ. അത് മെലിഞ്ഞ യുവതിയാണ്, ഗംഗ മെലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, കാരണം ഗ്രീഷ്മകാലാണ്. സൈക്കത്ത് ശയ്യാപ്പർ ദുഗ്ധധവൽ. ദുഗ്ധ ദൂത്, പാലിനെ പോലെ വെളുത്ത, ധവൽ പാലിനെ പോലെ വെളുത്ത ശയ്യയായിരുന്നു. അത് എന്തിൻ്റെ ശയ്യയായിരുന്നു? ആ ശയ്യ സൈക്കത്താണ്. സൈക്കത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ബാലു, ഈ പൂരിമണ്ണ്, നല്ല പൂരിമണ്ണ്. ആ ഗംഗയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും വെളുത്ത കളറിലെ പൂരിമണ്ണായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു യുവതി ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന പോലെ, നിശ്ചലായിട്ട് അനങ്ങാതെ, ശ്രാന്ത് ക്ലാന്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു യുവതിയെ പോലെയാണ് ഗംഗ കണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ശാന്ത് സ്നിഗ്ധ ജ്യോത്സ്ന ഉജ്വൽ അപലക് അനന്ത് നീരവ് ഭൂതൽ സൈകത്ത് ശയ്യാപ്പർ ദുഗ്ധധവൽ
तन्वंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेती है ശ്രാന്ത് ക്ലാന്ത് നിശ്ചൽ. ആ നിലാവുള്ള രാത്രിയിൽ ആ കാലാകാങ്കർ രാജ്ഭവനിൽ നിന്ന് വള്ളത്തിൽ കവി ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താണ്? വളരെ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം, ജ്യോത്സ്ന, നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചം വളരെ നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ എല്ലായിടവും പരന്നു കിടക്കുന്നു. അത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആകാശം. എങ്ങനെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്? അപ്പലക്, ഇമ ചിമ്മാതെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭൂതല്ലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ കിടക്കുന്നത്? സൈക്കത് ശയ്യ പർ ദുഗ്ധധവൽ, അവിടെ നല്ല വെളുത്ത പൂരിമണ്ണാകുന്ന തിട്ടയിൽ അതൊരു കട്ടിലായിട്ട്, അതൊരു ശയ്യയായിട്ട് കവി സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആരാണ് കിടക്കുന്നത്? തൻവങ്കി ഗംഗ, മെലിഞ്ഞ ഗംഗ, ആ യുവതി കിടക്കുകയാണ്. അവൾ തൻവങ്കിയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഗ്രീഷ്മ കാരണം അവിടെ വെള്ളം വിരലമാണ്, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ആ സമയത്ത് ഉള്ളൂ. ഗർമിക്ക് കാരണം ലേട്ടി ഹേ ശ്രാന്ത് ക്ലാന്ത് വിശ്രാന്ത്, അവിടെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കുന്ന ഗംഗ. താപസ് ബാല ഗംഗാ നിർമ്മൽ, എന്നിട്ട് കവി ആ യുവതിയെ താപസ ബാലയായിട്ട് ഉപമിക്കുകയാണ്. താപസ് ബാല എന്ന് വെച്ചാൽ തപസ്വിനി യുവതി. വളരെ തപസ്വിനിയുടെ ഒരു ഇത് പ്യൂരിറ്റിയാണ്, ചാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പ്യുവറായിട്ടുള്ള, വളരെ നിഷ്കളങ്കയായിട്ടുള്ളൊരു യുവതിയാണ് താപസ് ബാല. वो गंगा निर्मल है तापस बाला है ശശിമുഖ സേ ദീപിത്. അവിടെ മുഖം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ശശിമുഖ്, ഇത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഇല്ലേ? ചന്ദ്രനെ പോലുള്ള മുഖമുള്ളവൾ, ചന്ദ്രമുഖി, നമ്മൾ ഒരുപാട് കവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. മുഖം ചന്ദ്രനെ പോലുള്ളവൾ. അപ്പോൾ അവളുടെ ആ ഒരു മുഖം, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മുകളിൽ ഫുൾ മൂൺ നൈറ്റാണ്. ആ ഫുൾ മൂണിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ താഴെ ഗംഗയുടെ വെള്ളത്തിലടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൂണിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വരുന്നിടം ഗംഗയുടെ മുഖമായിട്ടാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മൃദു കരത്തൽ, കര എന്ന് വെച്ചാൽ കരങ്ങൾ, ആ മൃദുമായ കരങ്ങളിൽ ശിരസിന് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഈ മാതിരി ഇങ്ങനെ ഈ പൊസിഷനിൽ ഗംഗ കിടക്കുകയാണ്. ലഹരേ ഉർ പർ കോമൽ കുന്തൽ, അതുപോലെ അവിടെ കുന്തൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കേശഭാരം, മുടി. ആ മുടി ഇങ്ങനെ നെഞ്ചത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെഞ്ച്, ഹൃദയം, നെഞ്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ മുടി, ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ തിരമാലകൾ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പം അവിടെ കേളി ഹെയർ ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും. ഗോരേ അങ്കോം പർ സിഹർ സിഹർ ലഹരാത്ത താര തരൽ സുന്ദർ, അവിടെ ആ ഗോരേ അങ്ക്, വെളുത്ത ആ ഒരു ശരീരത്തിൽ സിഹർ സിഹർ ലഹറെ, എങ്ങനെ സിഹർന, ആ തിരമാലകൾ അടിക്കുമ്പം ഇങ്ങനെ അവിടെ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ആടുന്ന പോലെ തോന്നും. ചഞ്ചൽ അഞ്ചൽ സാ നീലാംബർ, എങ്ങനത്തെ വസ്ത്രം? നീലാംബർ, ആകാശത്തിൻ്റെ ആ ബ്ലൂ കളറിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഈ യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ അടിക്കുകയും അവൾ ഉടുക്കുന്ന ആ ഒരു സാരി, അവൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്ന പോലെയാണ് ആ വെള്ളം, ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിരമാലകളായിട്ട് അനങ്ങുമ്പം തോന്നുന്നത്. साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर. അതുപോലെ ഒരു സാരി ഉടുത്ത യുവതി ഈ പൊസിഷനിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി കേർവ്സ് വരും, ആ സാരിയുടെ ആ ചുളിവുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു ശശിക്ക് രേഷ്മി വിഭ, ചന്ദ്രൻ്റെ ആ ഒരു നിലാവിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് എന്താണ്? അവളുടെ സാരിയുടെ ചുളിവുകളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. സിംടി ഹെ വർത്തുൽ മൃദുൽ ലഹർ, വർത്തുൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗോളാകാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേർവ്സ് പോലെ, അത് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പം ഈ കേർവ്സ് പോലെ തോന്നുന്നത്, കവിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കിടക്കുന്ന യുവതിയുടെ സാരിയുടെ ചുളിവുകളാണെന്ന് തോന്നും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജഡമായ വസ്തു ഗംഗയെ ഒരു രമണീയമായ സുന്ദരി യുവതിയായിട്ട് കവി സങ്കല്പിക്കുകയാണ്. ആ നിലാവുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ ആ യുവതി ക്ഷീണിച്ച് ഇങ്ങനെ, ചന്ദ്രനെ പോലെ മുഖമുള്ള ആ യുവതി ക്ഷീണിച്ചിങ്ങനെ തൻ്റെ മൃദു കരങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശിരസിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ആ യുവതിയുടെ മുടി എന്താണ്? ഈ തിരമാലകളാണ്. അതിലിങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അനങ്ങുമ്പം അവിടെ കേളി ഹെയർ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നും. അതുപോലെ ആ നീലാംബർ, നീല കളറിലെ ആകാശത്തിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അവിടെ നീല വസ്ത്രം പോലെ തോന്നും. അതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചുളിവുകൾ അവളുടെ സാരി ചുളുന്നതിൻ്റെ ചുളിവാണെന്നായിട്ടാണ് കവി സങ്കല്പിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ അനോട്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾ ബി കോം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ആകെ മൊത്തം
ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അപ്പോൾ അത്ര ടെൻഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ്സ്, ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആകെ മൊത്തം ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഇത് അടുത്ത പാസേജുമായിട്ട് വരാം. ഈ ഓരോ എപ്പിസോഡിലും ഓരോ പാസേജുമായിട്ട് ഹിന്ദിയിലും മലയാളത്തിലുമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഹിന്ദി പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെന്നിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ PG കുട്ടികളും റിസർച്ച് കുട്ടികളും വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പലരും മെമ്പേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ മലയാളം സെക്ഷനിലോട്ട് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.